రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ఆహ్వానితులారా, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, భారము చేయి అలసి సొలసిన వారలారా రండి, భారము చేయి అలసి సొలసిన వారలారా రండి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే రెడ్డి అండ్ ఆల్ అదర్ సోల్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఆఫర్డ్ బై గాదే లూసిరాణి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియా కరణ్ కుమార్ అండ్ బోగా ఆగ్నేస్, mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Yelu Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine War Retreat Center. Thanksgiving mass offered by Gollamari Anthony Reddy and Mary Suchata family. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti Francis, Mariamma, Adagatla Japamalama, Goli Carlo, Jojappa, Avari Ludumeri, Papayam, Sister Regina, Father Andrews, and for the souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Bimisetti Michael and Elizabeth Rani and family. For the departed souls of Eruva George Reddy, Veronicamma, Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Kasu Bal Reddy, Eruva Chinnappu Reddy, Sundaramma, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Allam Loddu Reddy, Harry, Gregorian Mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Eruva Chinnappa Reddy, Lourdamma, Marreddy, Veronicamma, B. Reddy Papi Reddy, Annamma, Tumma Marreddy, Nakshatramma, Eruva Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspar Reddy, M. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu, and for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessings so far and guidance, success of the projects of Soroshish, Mass offered by Mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini,
Mass offered by Neeraja. For forgiveness and eternal peace to the departed souls of Gade Rayappa Reddy, Chinnappa Reddy, and all family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Yugandhar Reddy, Asham, Nikitam, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasayam, Rajammam, Innayam, Thomasammam, Thomasayam, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad, Sundarraju, Vijayarani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered through Saint Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tati Reddy George Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaipal Reddy, Ludhu Mary family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Maria Das, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalitam, C.H. Prabhakam, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Visha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amrita Reddy, Shaurilamma, Elias Reddy, Nirmalam, Arogya Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanya Vani family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the family of Katuri Manilal and M. Lazarus to rest in peace in heaven, and for orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For eternal peace to the departed soul of S. Rayappa Reddy, and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasanta. For eternal peace to the departed soul of Erava Shav Reddy, and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family. For eternal peace to the departed souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumbulata and family members. For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgayam, M. Durgamma, M. Narsamma, M. Narsaya, P. Ushamma, P. Balaya, P. Prabhakar, and all the departed souls in the family of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayanna, Susilam, Father Innaya DCL, Nagotu Chinnayam, Shaubhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Tejam, and departed souls of family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary. For eternal peace to the departed souls of Seelam Joji, Shauramma, Polisetti Antaya, Sujanamma, Ramireddy, Teresamma, Gregorian Mass, Seelam Balasundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Vangala Sominatha Reddy and Vangala Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in purgatory, Mass offered by Pentareddy Sundari. For eternal peace to the departed souls of Jannalagadla Chennaya, Mass offered by Vasundara Devi. For the departed souls of Chennapati Ludaya, Marthammam, Melki Raju, Marneni Innayam, Anthonamam, Antayam, Balraju, Louise, and for the departed souls of family members, Mass offered by Shantamma and family. Thanksgiving Mass for blessing with government teacher job, and for Surupa Kagitala and Joseph Thambi Babu Kagitala to get government jobs, and for divine knowledge, wisdom, and guidance, Mass offered by Tejasvi Kagitala. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God, and for peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by Vadhanam Nagaraju, Shobharani family.
For the departed souls of in the family of Giduturi Prakasham, Mariamma, Dasu, Mass offered by and Balaraju and family. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్న వారను, మరి ముఖ్యంగా దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొంటున్న వారి యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. ఇవి ప్రభువైన నా మాటలు, నేను మీ అభివృద్ధినే కానీ వినాశనంను కోరను. అప్పుడు మీరు నాకు మొరపెట్టి ప్రార్థన చేయుదురు. నేను మీ మనవిని ఆలింతును, మిమ్ము చల్లా చెదురు చేసిన దేశముల నుండి తావుల నుండి మిమ్ము తోడ్కొని వత్తును. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్ర బలైన పరమ రహస్యముల కొనియాడ యోగ్యుల మొగటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపము. ప్రార్థించుదము. ప్రభువైన ఓ మా సర్వేశ్వరం, నిత్యము నిన్ను పూజించటలోనే మాకు సంపూర్ణమును శాశ్వతమైన ఆనందము కలదు. కనుక ఈ దివ్య కార్యములో మేము భయభక్తులతో పాల్గొని సంతోషించినట్లు మాకు సహాయపడము. నీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రపంచమును సృష్టించిన ఆ దేవుడు మీకు మరలా జీవమును ఊపిరిని దయచేయును. మొదటి పట్టణము మక్కబీయుల 2వ గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 1వ వచనము మరియు 20వ వచనము నుండి 31వ వచనం వరకు. రాజాజ్ఞ మేరకు మరి ఒక మారు శత్రువులు 7 సహోదరులను వారి తల్లిని బంధించిరి. రాజు వారిని కొరడాలతో కొట్టించెను. ధర్మశాస్త్రము నిషేధించిన పంది మాంసము తినవలయునని వారిని నిర్బంధము చేసెను. కానీ ఆ యువకులందరికంటే వారి తల్లి ఎక్కువగా ప్రశంసింపదగినది, ఎల్లరూ జ్ఞప్తిలో ఉంచుకొని గౌరవింపదగినది. ఒక్క రోజులోనే ఆమె తన 7 కుమారుల మరణము కన్నులారా చూచెను. అయినను ఆమె ఆ ప్రభువును నమ్మినది కనుక ఆ వేదనంతటిని ధైర్యముతో భరింపగలిగెను. ఆమె స్త్రీ ప్రేమను, పురుష ధైర్యమును కూడా వ్యక్తము చేయుచు తన కుమారులలో ఒక్కొక్కరిని మాతృభాషలో ఇట్లు ప్రోత్సహించెను. నాయనలారా, మీరు నా కడుపునెట్లు ఊపిరిపోసుకొంటిరో నేనెరుగుదును. మీకు జీవమును ఊపిరిని ఇచ్చినది నేను కాదు, మీ అవయవములను ఒక్కటిగా అమర్చినది నేను కాదు. ప్రపంచమును సృజించినవాడు, నరులను పుట్టించినవాడు, అన్ని ప్రాణులను చేసినవాడు ఆయన దేవుడే మిమ్ము కలిగించెను. మీరు మీ ప్రాణముల కంటే కూడా ఆ ప్రభు ఆజ్ఞలను అధికముగా గౌరవించుచున్నారు. కనుక ఆ కరుణామయుడైన దేవుడు మీకు మరలా జీవమును ఊపిరిని దయచేయను. ఆ తల్లి మాటలు విని అంటియోకాసు ఆమె తనను ఎగతాళి చేయుచున్నదనుకొనెను. కనుక అతడు ఆమె కడగొట్టు కుమారునికి
తన పూర్వుల సాంప్రదాయములను విడనాడమని శక్తి కొలది చెప్పి చూచెను. ఆ బాలుడు తన మాట విననచో తాను అతనిని ధనవంతుణ్ణి సుప్రసిద్ధుని చేయుదునని భాష చేసెను. ఇంకను అతనిని గొప్ప అధికారిని చేసి రాజమిత్రుల జాబితాలో చేర్తునని కూడా చెప్పెను. కానీ ఆ బాలుడు రాజు మాటలను లక్ష్యము చేయలేదు. కనుక రాజు ఆ బాలుని ఒప్పించి అతడి ప్రాణములను కాపాడమని తల్లిని హెచ్చరించెను. అతడు చాలాసేపు నచ్చ చెప్పిన తరువాత ఆ తల్లి కుమారుణ్ణి హెచ్చరించుటకు అంగీకరించెను. ఆమె పుత్రుని మీదకి వంగి క్రూరుడైన ఆ రాజుకు తలవంపులు కలుగునట్లుగా మాతృభాషలో ఇట్లు చెప్పెను: నాయనా, నా పైని జాలి చూపుము. నిన్ను 9 నెలలు నా కడుపున మోసితిని, 3 ఏండ్లు పాలిచ్చి పెంచితిని. నిన్ను అన్నపానీయములతో పోషించి ఈ ఈడువాణినిగా చేసి తిని. బిడ్డ, నీవు భూమ్యాకాశములను వానిలోని కనిపించు సమస్త వస్తువులను పరిశీలించి చూడుము. దేవుడే శూన్యము నుండి వాటన్నిటినీ కలిగించెనని తెలుసుకొనుము. ఆయన నరులను కూడా అట్లే కలిగించెను. నీవు ఈ నరహంతకుని చూచి భయపడవలదు. ఇప్పుడు నీ ప్రాణములు అర్పించి నీవును నీ సోదరులకు తగినవాడవి అనిపించుకొనుము. ఇట్లు చేయుదువేని నేను ప్రభు అనుగ్రహము వలన నీ సోదరులతో పాటు నిన్నును మరలా స్వీకరింపగలుగుదును. ఆమె ఈ మాటలను ముగింపక మునిపి బాలుడు, రాజా, నీవింకను దేని కొరకు వేచి ఉన్నావు? నేను నీ ఆజ్ఞ పాటింపను. మోషే మా పితరులకిచ్చిన ధర్మశాస్త్ర విధులను మాత్రమే అనుసరింతును. నీ మట్టుకు నీవు మా ప్రజలను సకల విధములైన క్రూర హింసలకు గురిచేయ చూచితివి. నీవు ప్రభు శక్తిని తప్పించుకోజాలవు. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. విశ్వసించు వారందరికీ తండ్రిని
చేశావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 19వ అధ్యాయము వచనములు 11వ వచనము నుండి 28వ వచనం వరకు. యేసు యెరూషలేమును సమీపించుచుండవలన పరలోక రాజ్యము వెంటనే అవతరింపనున్నదని ప్రజలు తలంచుచుండవలన ప్రజలు వినుచుండగా యేసు వారికి ఒక ఉపమానమును చెప్పెను. యేసు ఇట్లు చెప్పనారంభించెను. గొప్ప వంశస్థుడు ఒకడు రాజ్యము సంపాదించుకొని రావాలని దూరదేశములకు వెళ్ళెను. అతడు తన 10 మంది సేవకులను పిలిచి తలొక నాణెమును ఇచ్చి, నేను తిరిగి వచ్చు వరకు ఈ ధనముతో వ్యాపారము చేసుకొనుడు అని చెప్పెను. ప్రజలు అతనిని ద్వేషించిరి. అందుచే వారు, ఇతడు మమ్ములను పరిపాలించుటకు మాకు సమ్మతము కాదు అని రాయబారులతో చెప్పి పంపిరి. అతడు రాజ్యమును సంపాదించుకొని తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఎటుల వ్యాపారము చేసినది తెలుసుకొనుటకు తాను ధనమిచ్చిన సేవకులను తన వద్దకు పిలిపించెను. మొదటివాడు వచ్చి, అయ్యా, నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకను 10 నాణెములను సంపాదించి తిని అని చెప్పాను. అందుకు అతడు ఆ సేవకునితో, మంచిది, నీవు నమ్మిన బంటవు, స్వల్ప విషయములందు శ్రద్ధ వహించితివి కనుక నిన్ను 10 పట్టణములకు అధిపతిని చేసేదను అనెను. రెండో వాడు వచ్చి, అయ్యా, నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకను 5 నాణెములను సంపాదించి తిని అని చెప్పెను. నిన్ను 5 పట్టణములకు అధిపతిని చేసేదను అని అతడు చెప్పెను. మరొకడు వచ్చి, అయ్యా, ఇదిగో నీ నాణెము, దీనిని మూట కట్టి ఉంచి తిని. నీవు కఠినుడవు, నీవు అనిన నాకు భయము. నీవు ఈయని దానిని తీసుకొనేదెవు, విత్తని దానిని కోయిదువు అని చెప్పెను. అందుకు అతడు, ఓరి దుష్టుడా, నీ మాటలతోనే నిన్ను నీవు దోషివని రుజువు చేసుకొనుచున్నావు. కఠినుడనని పెట్టని దానిని తీసుకొనేదనని విత్తని దానిని కోసుకొనేదనని నీవు ఎరుగుదవు. అట్లయినచో నా సొమ్మును ఎందుకు వడ్డీకి ఇవ్వలేదు? నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు వడ్డీతో సైతము పుచ్చుకొనిన వాడను అని చెప్పి అతడు చెంతనున్న వారితో, వాని వద్ద గల ఆ నాణెమును తీసుకొని 10 నాణెములున్న వానికిండు అని చెప్పెను. అప్పుడు వారు, బోధకుడా, వాని వద్ద ఇప్పటికే 10 నాణెములు ఉన్నవి కదా అని పలికిరి. అందుకు ఆయన, ఉన్నవానికే ఇంకనూ ఇవ్వబడును, లేని వాని నుండి వాని వద్దనున్న కొంచెము కూడా తీసుకొనబడును. మంచిది, నా పాలన అంగీకరింపని నా శత్రువును వెంటనే ఇచ్చుటకు తీసుకొని వచ్చి నా సమక్షమనే వారి తలలు తీయుడు అని అతడు చెప్పెను. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి యెరూషలేమునకు వారి కంటే ముందుగా పయనించెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు యొక్క దివ్య పూజా బలిలో వాక్య పరిచర్యలో క్రీస్తు ప్రభువు మనందరికీ కూడా ఒక ఉపమానం చెబుతూ ఉన్నాడు. సేవకుని కర్తవ్యము, దాని యొక్క ప్రతిఫలములు. ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఇవ్వబడుతూ ఉంది. మన సామర్థ్యమును బట్టి ఎవరు ఎంత ఏమి చేయగలరు, వారికి తగినటువంటి టాలెంట్లు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా క్రీస్తు ప్రభు ఇస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ప్రియ దేని బిడ్లారా, మరి దానిని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము? చూడండి, ఇక్కడ 3 వ్యక్తులు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నాణ్యమే ఇచ్చినారు. కానీ వారేం చేశారు? వారిలో 2 వాటిని ఇంకా ఎక్కువ అధికముగా సంపాదించారు. కానీ చివరివాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయనకున్నటువంటి ఆ యొక్క టాలెంట్ను ఆయనలోనే దాచిపెట్టుకొని ఉంటూ ఉన్నాడు. మరి దేవుడు మనందరికీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాడు. అది సమయమైనా, లేకపోతే ప్రార్థన చేసే శక్తి అయినా కానీ, లేకపోతే ధన రూపంలో కానీ, లేకపోతే ఇంకా వేరే వాటి వలన, మరి అవన్నీ కూడా మనం ఎలా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, సహాయము అనేది ఒక ధనము మాత్రమే కాదు. మన యొక్క మాట వలన కానీ, లేకపోతే ప్రార్థన వలన కానీ మనము సహాయము చేయవచ్చు.
మరి ఎంతవరకు మనము దేవుడిచ్చిన దానిని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము ఇతరుల కోసం? ప్రతి ఒక్కరము కూడా మనము మన యొక్క స్వార్థమనే మనం చూసుకుంటున్నాం. నా జీవితము, నా కుటుంబము, నేనే అని ఇలా మనందరము కూడా అనుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాం. మరి దేవుడిచ్చిన దానిని మనము ఇతరులకు మనము ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నామా? మన యొక్క సమయాన్నైనా కానీ, లేకపోతే నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు వాక్యం చెబుతావా, నలుగురికి వెళ్ళి వాక్యం బోధించు. లేకపోతే నీ సమయము వేరే వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారా, నీ యొక్క సమయాన్ని వేరే వాళ్లకు కేటాయించు. ఇలాగ మనందరము కూడా దేవుడిచ్చిన దానిని, ప్రతి ఒక్క దానిని వినియోగించుకుంటే తప్పకుండా మనము పరలోక రాజ్యములోకి వెళుతూ ఉంటాం. అందుకనే స్వల్ప విషయములలో ఎవరైతే నమ్మదగినగా ఉంటారో వారికే ఇంకా ఎక్కువగా ఇవ్వబడుతూ ఉంది. మరి మనము ఏ విధంగా ఉంటున్నాము అన్నదొక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని, ఒకవేళ మనకున్నది మొత్తం కూడా వృధా చేసుకొని, లేకపోతే సోమరితనముగా, మందబుద్ధిగా మనము అలా ఇంకా జీవిస్తూ ఉంటే, ఒకసారి మన జీవితాన్ని సరిచేసుకొని దేవుడిచ్చిన దానిని మనం ఉపయోగించుకొని మనందరము కూడా క్రీస్తు బాటలో పయనించి దేవుని యొక్క రాజ్యానికి చేరుకోవాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మహావైభవముతో నిండియున్న నీ సమక్షములో మేమర్పించి ఈ బలి నీ ఎడల మాకు గల భక్తి పెరుగుదలకును, మాకు శాశ్వతమైన జీవమును పొందుటకును దోహదపడునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నియమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించితివి, పాపము చేసిన అతనిని న్యాయముగా శిక్షించితివి. కానీ మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ మహత్వమును పొగుడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తివంతులు వణుకుచున్నారు. పరమండలమందల బలవంతులను, ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఎక్కిభవించి ఉప్పొంగుచు
నీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారులతో మా స్వరములను ఏకము చేసి నిన్ను దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న, ప్రభు నామమున వేయించేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారం, ఈ దివ్య పూజా బలిలో ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి మనము జ్ఞాపకము చేసుకొని, ఎందు నిమిత్తమైతే వారు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్నారు వారి యొక్క తలంపుల ఉద్దేశాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థనా సహాయం అడుగుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి వారందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. మరీ ముఖ్యముగా సంతానం లేక బాధపడుతున్న దంపతులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కాబట్టి వారిని కూడా దేవునికి సమర్పించుకొని వారందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధమననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖముని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభు, ఆ ప్రపంచమంతటా వ్యాపించునని శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మాలియో జగద్గురువును, జైరో పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూలన చేయుము. ఉత్థానమగుదు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నితలేగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తగు పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ ఆదిను నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందనుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఇన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేం మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము.
ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయనుగాక. ఆమేన్. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రభుని పిలుపును అందుకున్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. మీరు ప్రార్థింపుడు. ప్రార్థనలో మీరు దేనిని అడిగినను దానిని మీరు తప్పక పొందుదురు అని విశ్వసింపుడు అని ప్రభు నడువుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము ఈ దివ్య బలిని సమర్పించితిమి. ఇది మాయందు నీ ఎడల గల భక్తిని అధికము చేయునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితాం పుత్రాం పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడనుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.
రాసి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం